Hi friends, I am Vibikate. Welcome to my channel. Subscribe my channel. You watch this video carefully and share this video to all your friends. Today we are going to learn new text. Think before you speak. Unit number 3, text number 4. You think before you speak. म्हणजे बोलण्यापूर्वी विचार करा. Pay attention here. Man was meant to listen more and talk less. That is why, as the great British statesman Benjamin Disraeli said, nature has endowed man with 2 ears and one mouth. If man was meant to talk more and listen less, he would have 2 mouths and only one ear. Imagine how we would have looked. How strange with 2 mouths on the 2 sides and one ear at the center. Explanation here, pay attention. बोलण्यापूर्वी विचार करा. मनुष्याने अधिक तर ऐकावे आणि कमी बोलावे असे असावे. म्हणून तर थोर ब्रिटिश मुत्सद्दी बेंजामिन डिझरेलीने म्हटले आहे की निसर्गाने माणसाला 2 कान आणि 1 तोंड दिले आहे. माणसाने अधिक बोलावे आणि कमी ऐकावे असे असते तर त्याला 2 तोंडे आणि 1च कान दिला असता. कल्पना करा, 2 बाजूंना 2 तोंडे आणि मध्ये 1 कान असे दिसले असते तर आपण किती विचित्र दिसलो असतो. And mind you, the ears are like funnels, open all the time. There is no door with which you can close them. Whereas if you have to speak even one single word, that word must pass through 2 walls, 2 fences. There is firstly the fence of these 2 rows of teeth. There is secondly the fence of the 2 lips. Before a word can be spoken, it has to pass, it has to pierce through these 2 walls. Though these 2 fences, therefore, we must think at least twice before we utter a word. आणि लक्षात घ्या, कान हे नरसाळ्यासारखे आहेत, कायम उघडे. तुम्ही बंद करू शकाल असे दार त्यांना नसते. उलट तुम्हाला एक शब्द जरी बोलायचा असला तरी त्याला 2 भिंतीमधून म्हणजेच 2 कुंपणामधून जावे लागते. पहिले कुंपण दातांच्या 2 ओळी, दुसरे कुंपण 2 ओठांचे. बोलण्यापूर्वी उच्चारण्यापूर्वी त्याला या 2 भिंतीमधून जावे लागते. या 2 भिंती 2 कुंपणे भेदून जावे लागते. म्हणून शब्द उच्चारणापूर्वी निदान 2दा तरी आपण विचार केला पाहिजे. A very wise man once remarked that of the unspoken word you are a master, of the spoken word you are a slave. Once you have spoken a word you cannot get it back. Do what you will. Therefore you must be very careful about the words that you speak. Once the word has left your lips, you will not be able to get it back. एका अतिशय चतुर किंवा सुज्ञ माणसाने एकदा म्हटले आहे की न बोललेल्या शब्दांचे तुम्ही मालक असता, परंतु बोललेल्या शब्दांचे गुलाम. एकदा उच्चारलेला शब्द काही केले तरी तुम्ही मागे घेऊ शकत नाही. म्हणून जे शब्द तुम्ही बोलणार आहात त्याविषयी तुम्ही अतिशय दक्ष असायला हवे. तुमच्या ओठातून एकदा शब्द बाहेर पडला की तुम्हाला तो मागे घेता येणार नाही. म्हणूनच म्हटलं जातं की शब्द हे शस्त्र आहे. What are unspoken words? They are things you want to say but remain unsaid as thoughts in your mind. Once you have put the thoughts into your words, when the words have left your lips, you cannot change them or control them.
न बोललेले शब्द म्हणजे काय? तुम्हाला सांगायच्या असतात पण न सांगता राहून जातात अशा गोष्टी. म्हणजे तुमच्या मनातील विचार एकदा ते तुम्ही शब्दात मांडलेत, एकदा ते तुमच्या ओठातून बाहेर पडले की पडले. तुम्ही ते बदलू शकत नाही किंवा थोपवू शकत नाही किंवा थांबवू शकत नाही. अ यंग मॅन वेंट टू हिज spiritual teacher and said, I have spoken very harsh and unkind word to my friend, and he is deeply hurt. I am afraid I have lost my friendship with him. How can I make amends? एक तरुण मनुष्य त्याच्या आध्यात्मिक गुरुकडे गेला आणि म्हणाला, मी माझ्या मित्राला अतिशय कठोर आणि निष्ठुर शब्द बोललो, रागावलो आणि तो खूप दुखावला गेला आहे. त्याच्याबरोबरची माझी मैत्री आता तुटणार अशी भीती मला वाटते आहे. त्याचे परिमार्जन मी कसे करू? द वाईज टीचर गेव हिम अ फ्रेश शीट ऑफ ब्लँक पेपर अँड अ पेन. He said to the young man, write down on this paper all the harsh things you said to him. परंतु त्या सुज्ञ गुरुनी त्याला एक कोरा कागद आणि पेन दिले. त्या तरुणाला त्यांनी सांगितले, त्याला जे जे कठोर शब्द तू बोललास ते सर्व या कागदावर लिहून काढ. The young man did as he was told and showed the paper to the teacher. And now tear up this sheet of paper into as many small bits as you can, the wise teacher said. तरुणाने गुरूंनी सांगितल्याप्रमाणे लिहिले आणि कागद त्यांना दाखवला. आता हा कागद फाड आणि त्याचे जितके बारीक तुकडे करता येतील तितके कर, चतुर शिक्षकाने त्याला सांगितले. Soon the single sheet was torn into 100 tiny bits of paper. ते सहजच करता आले. त्या दिवशी वारा सुटला होता. म्हणजे अशा तऱ्हेनं त्या ठिकाणी त्या तरुणाने एका कागदाचे त्वरित 100 तुकडे केले, खिडकीतून बाहेर फेकून दिले. गुरु म्हणाले, थ्रो द बिट्स आउट ऑफ द विंडो, द टीचर टोल्ड हिम. आणि अशा तऱ्हेने ते शिक्षक म्हणाले, त्या कागदाचे त्वरित 100 तुकडे झाले आणि खिडकीतून ते फेकून दे, असं त्या गुरुनी त्या ठिकाणी सांगितले. दॅट वॉज इझिली डन. इट वॉज अ विंडी डे अँड द टायनी बिट्स वेअर स्कॅटर्ड फार अँड वाईड इवन ॲज द यंग मॅन वॉचड. अशा तऱ्हेनं ते सहज त्या ठिकाणी ते तुकडे करता आले किंवा कागदाचे तुकडे करता आले, ते सहजच करता आले. त्या दिवशी वारा सुटला होता. ते छोटे कागदाचे तुकडे दूरपर्यंत विखुरले गेले आणि तो तरुण पाहत राहिला. नाऊ गो आउट इन टू द स्ट्रीट अँड कलेक्ट ॲज मेनी बिट्स ऑफ द पेपर ॲज यू कॅन, द टीचर ऑर्डर्ड हिम. त्या गुरुनी किंवा गुरुजींनी आज्ञा केली, आता रस्त्यावर जा आणि तुला जेवढे कागद गोळा करणे शक्य आहे किंवा त्या कागदाचे तुकडे गोळा करणे शक्य आहे तेवढे कर. द यंग मॅन वॉज टेकन अबॅक. बट दॅट विल बी डिफिकल्ट, ही स्टॅमर्ड. तरुण मनुष्य मागे फिरला. पण हे कठीण आहे, अवघड आहे, तो पुटपुटला. स्टॅमर मीन्स पुटपुटणे. इट विल बी डिफिकल्ट इंडीड बट डू गिव्ह इट अ ट्राय, द टीचर सजेस्टेड. ते खरेच अवघड आहे पण प्रयत्न तरी कर, गुरुजीने सुचवले. तरुण बाहेर गेला. अर्ध्या तासाने दमून भागून परत आला. अगदी थोड्या वेळापूर्वी त्याने फाडलेल्या कागदाचे एकही तुकडा त्याला मिळवता आला नाही. द यंग मॅन वेंट आउट. ही रिटर्न half an hour later exhausted. He had not been able to get hold of a single torn bit from the paper he had torn up just a while earlier. म्हणजे त्या ठिकाणी तो तरुण खरोखरच त्याला सगळ्या ह्या गोष्टी अवघड वाटलेल्या होत्या.
ते खरंच अवघड आहे. तो प्रयत्न करू लागला. गुरुजींनी सुचवलं त्या पद्धतीनं तो बाहेर गेला. अर्ध्या तासाने दमून भागून परत आला. अगदी थोड्या वेळापूर्वी त्याने फाडलेल्या कागदातला एकही तुकडा त्याला परत मिळवता आला नाही. This is what happens with the spoken word. The teacher said to him, once you have spoken the words aloud, it is very difficult to take them back. Therefore, learn to think before you speak in anger. आणि अशा तऱ्हेनं या ठिकाणी उच्चारलेल्या शब्दाचं हे असं होतं, असं त्या ठिकाणी गुरुजी म्हणाले, एकदा तुम्ही शब्द मोठ्याने उच्चारलेत की ते मागे घेणे अत्यंत कठीण. म्हणून रागाने बोलण्यापूर्वी आधी विचार करायला शिका, असं या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आता या ठिकाणी सॉक्रेटिसचे काही या ठिकाणी नियम आहेत. Socrates was one of the wisest men of the ancient world. Many were the youth whose lives he influenced for the better. सॉक्रेटिस हा प्राचीन जगातील अत्यंत सुज्ञ माणसापैकी एक. त्याच्या प्रभावाने कितीतरी तरुणांची आयुष्य अधिक चांगली झाली. Socrates counseled his disciples to keep their mouths shut and speak only when absolutely necessary. सॉक्रेटिस त्याच्या शिष्यांना आपले तोंड बंद ठेवायचा उपदेश करायचा. तोंड बंद करण्याचा किंवा बंद ठेवण्यासाठी उपदेश करायचा. जेव्हा अगदी गरज असते तेव्हाच बोला, असं त्या ठिकाणी तो सांगायचा. ओ वाईस वन, हाऊ मेनी वी नो वेन इट इज राईट टू स्पीक, दे आस्क हिम. पंडित हो, बोलण्याची कोणती वेळ योग्य आहे हे आम्हाला कसे समजणार, त्यांनी त्याला विचारले. ओपन युअर माउथ टू स्पीक ओनली आफ्टर यू हॅव आस्क युअर सेल्फ 3 questions and receive an affirmative answer to each of the 3, replied Socrates. या ठिकाणी स्वतःला 3 प्रश्न विचारल्यानंतर आणि प्रत्येकानं होकारार्थी उत्तर आल्यानंतर मगच बोलण्यासाठी तोंड उघडा, सॉक्रेटिसने त्या ठिकाणी उत्तर दिले. व्हॉट वेअर 3 questions? कोणते ते 3 प्रश्न आहेत? The first question we must ask ourselves before we speak is it true? If we are not sure about the veracity of what we are saying, it is better that we do not utter a word. When we utter words carelessly, we ourselves become transmitters of untruth. बोलण्यापूर्वी आपण स्वतःला पहिला प्रश्न विचारला पाहिजे, तो म्हणजे हे खरे आहे का? आपण जे सांगणार आहोत त्याच्या सत्यतेविषयी किंवा खरेपणाबद्दल आपल्याला खात्री नसेल तर आपण एकही शब्द न बोलणे अधिक योग्य. जेव्हा आपण निष्काळजीपणे बेफिकिरीने शब्द उच्चारतो तेव्हा आपणच असत्य, खोटं पसरवित असतो. द सेकंड क्वेश्चन टू आस्क is it pleasant? Many are the empty remarks and vain statements that people make in idleness to hurt others. It is better that these unpleasant words remain unspoken. दुसरा प्रश्न विचारायचा तो हा, ते आनंददायक आहे का? पुष्कळसे शब्द, शेरे, निरर्थक केलेली व्यर्थ विधाने किंवा वक्तव्ये दुसऱ्याला दुखावतात. असे दुःखदायक शब्द न बोलणेच अधिकतर योग्य. द थर्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिस इज इट युजफुल? इज आवर स्टेटमेंट गोइंग टू बेनिफिट द लिसनर? विल आवर वर्ड्स ब्रिंग comfort to someone? Are we likely to help someone with what we say? Only in that case should we go ahead and speak. सॉक्रेटिसच्या म्हणण्याप्रमाणे तिसरा प्रश्न असा, ते उपयुक्त किंवा उपयोगी आहे का?
आपले वाक्य ऐकणाऱ्याला फायदेशीर आहे का? आपले शब्द एखाद्याला स्वास्थ्य शांती देतील का? आपण जे बोलणार त्याने एखाद्याला मदत होण्यासारखे आहे. फक्त अशा वेळी आपण पुढे व्हावे आणि बोलावे. म्हणजे खरोखरच या ठिकाणी आपण ज्या वेळेला बोलतो त्यावेळेला त्या बोलण्यातून एखाद्याचं मानसिक स्वास्थ्य चांगलं राहील किंवा त्याला शांती मिळेल किंवा खरोखरच त्या आपल्या बोलण्यातून त्याला मदत होईल. अशाच वेळी त्या ठिकाणी आपणाला बोलणं गरजेचं आहे. इन दिस वे आय एम स्टॉप हिअर. Thanks for watching my video. You follow the following English workshop. I am stop here. Thank you very much.